गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। આજના સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયના ઓનલાઈન લેક્ચરમાં આપ સર્વને ફરીથી હૃદયપૂર્વક હાર્દિક આવકાર આપું છું। લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર પાઠ 6 મૌર્યયુગ ચંદ્રગુપ્ત અને સમ્રાટ અશોક વિશે આપણે સંપૂર્ણ માહિતી પ્રાપ્ત કરી લીધી છે। પાઠની પૂર્ણાહુતિ કરી છે। પાઠનો સ્વાધ્યાય હોમવર્કની અંદર તમે લખી લીધો હશે સારા અક્ષરે વ્યવસ્થિત। હવે આજના લેક્ચરની અંદર पाठ 6 मौर्ययुग चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक आ पाठ है एनी स्वापोथीनुं आपणे लेखन कार्य है ए करवानुं छे। दरेक विद्यार्थीओ पोतानी स्वाध्याय पोथी छे ए बेगमांथी लई लेशे अने पेज नंबर 42 पाठ नंबर 6 मौर्ययुग चंद्रगुप्त और सम्राट अशोक है बराबर स्वापोथीनी अंदर आ पाठ है पूरवा माटे रेडी थई जाओ। प्रश्न नंबर 1 है एमसीक्यू। नीचेना दरेक प्रश्नना उत्तर माटे आपेला जे विकल्पो छे चार एमांथी साचो विकल्प पसंद करी अने तमारे खानानी अंदर लखवानो छे। ओके, अलग अलग आपणे कुल 22 एमसीक्यू आप्या छे। हूँ बोर्ड पर खाली आंसर लखीश। 22 एमसीक्यू में आपणे प्रश्न तो लखवाना लखीए तो केटली बधी वार लागे એટલા માટે આપણે नहीं लखीए बराबर। तमारे खानानी अंदर लखतुं जवानुं छे एबीसीडी जे जवाब आवतो ए प्लस तमे जे जवाब आवतो ए नीचे तमारे अंडरलाइन करवी होय तो ए पण करी शको छो। साचानी निशानी करवी होय तो ए पण करी शको छो। पहेलो एमसीक्यू छे चंद्रगुप्तनी तमाम सिद्धिओमां तेमना कया गुरुना मार्गदर्शने घणो महत्वनो भाग भजव्यो हतो। चंद्रगुप्तनी तमाम सिद्धिओनी अंदर एना जे गुरु छे एने गाइड कर्या हता। आपणे पाठ शुरू थाय એટલે પહેલા આગળ જ આવે છે બરાબર। તો એ જે ગુરુ છે એ કોણ હતા, કયા ગુરુએ મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો હતો? તો એ હતા ગુરુ ચાણક્ય, કૌટિલ્ય, વિષ્ણુગુપ્ત બરાબર। એક જ નામ છે બરાબર। चाणक्य कीधुं छे शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। चाणक्य अर्थशास्त्र नामનું પુસ્તક લખ્યું છે જેને આપણે ચાણક્યનું બીજું નામ છે કૌટિલ્ય બરાબર। બાળપણનું નામ વિષ્ણુગુપ્ત હતું। પહેલા એમસીક્યુ ની અંદર જવાબ લખજો સી ગુરુ ચાણક્યના। ક્વેશ્ચન 1 એમસીક્યુ એની અંદર ફર્સ્ટ આન્સર છે સી ગુરુ ચાણક્યના। बराबर। त्यार पछी बीजो एमसीक्यू आपणे लखीए चाणक्य द्वारा लखायेला कया ग्रंथमांथी ते समयनी राजकीय सामाजिक अने आर्थिक व्यवस्था अंगेनी माहिती मळी रहे छे। हुं जे हमणां ज बोल्यो बराबर। तो चाणक्य द्वारा लखायेलो कयो ग्रंथ छे के तेमांथी ते समयनी आपणने राजकीय सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की माहिती मळी रहे छे? तो ए ग्रंथ छे डी अर्थशास्त्र। बीजा ने लखजो डी अर्थशास्त्र। त्यार पछी त्रीजो एमसीक्यू छे बिंदुसारे अशोकनी कया प्रांतना राष्ट्रीय बराबर राष्ट्रीय એટલે કે રાજદૂત તરીકે નિમણૂક કરી હતી बराबर। बे भाई छे बराबर एने शशिमुनि हतो एक भाई अने बीजा अशोक बंनेनी अलग अलग राज्यनी अंदर राष्ट्रीय तरीके निमणूक करवामां आवी हती। एमां अशोकनी राष्ट्रीय तरीके निमणूक छे कया राज्यमां करी हती, कया प्रांतमां? तो ए अवंती। तीजामां लखजो ए अवंती। चौथुं छे अशोके संघमित्रा ने बौद्ध धर्मना प्रचार माटे क्या मोकल्या हता? अशोके संघमित्रा छे बराबर एने बौद्ध धर्मना प्रचार माटे क्या मोकल्या हता? संघमित्रा एना पुत्र पुत्री बराबर ने क्या मोकल्या हता? तो बी सिलोन। सिलोन मीन्स श्रीलंका। चौथामां लखजो बी सिलोन।
પછી આગળ છે પાંચમો MCQ, અશોકના મોટા ભાગના અભિલેખોની ભાષા કઈ હતી? તો અશોકની જે મોટા ભાગના જે અભિલેખો, જે પથ્થર ઉપર જે શિલાલેખો અને અભિલેખો જે લખાવાનું કામ છે એ સૌપ્રથમ આ રાજબીએ કર્યું હતું. સૌપ્રથમ પથ્થર ઉપર અભિલેખો અને શિલાલેખો છે કોતરાવી અને પ્રજાને સંદેશો મોકલવાનું કામ કર્યું હતું. તો એ જે અભિલેખો છે એની ભાષા હતી સી પ્રાકૃત. પાંચમામાં લખજો સી પ્રાકૃત. ત્યાર પછી છઠ્ઠો MCQ, ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યએ કયા ગ્રીક રાજાને પરાજય આપ્યો હતો? ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યએ કયા ગ્રીક રાજાને પરાજય આપ્યો હતો? તો એમાં આવશે છઠ્ઠાની અંદર સી સેલ્યુક્સને. સાતમું છે MCQ, ચંદ્રગુપ્તના રાજ દરબારમાં કયો ગ્રીક રાજદૂત આવ્યો હતો? ચંદ્રગુપ્તના રાજ દરબારમાં કયો ગ્રીક રાજદૂત આવ્યો હતો? તો એમાં છે મેગેસનીસ. બરાબર. સાતમામાં આવશે સી મેગેસનીસ. ત્યાર પછી આઠમો MCQ, બધાને બોર્ડ ઉપરનું બધું વ્યવસ્થિત દેખાતું હશે. મેગેસનીસના કયા ગ્રંથમાંથી મગધ સામ્રાજ્યની આધારભૂત જાણકારી છે એ પ્રાપ્ત થાય છે, મળે છે? તો મેગેસનીસનું ખાસ યાદ રાખજો, જેની ઉપરથી આપણે મગધ સામ્રાજ્યની આધારભૂત માહિતી પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. આપણા જૈન ધર્મને જાણવા માટે પણ બરાબર આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તો એનો ગ્રંથ છે ઇન્ડિકા. આઠમામાં લખજો સી. ત્યાર પછી નવમો MCQ છે, ગિરિનગર જૂનાગઢમાં બરાબર પુષ્યગુપ્તે કયા તળાવનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું? તો તમે ગિરનાર તળેટી ઉપર જાઓ ત્યારે વચ્ચે આવે છે એક તળાવ. બરાબર. તળાવનું નામ છે સુદર્શન તળાવ. આપણે લખશું નવમામાં બી સુદર્શન તળાવ. ત્યાર પછી 10મો MCQ, ચંદ્રગુપ્તે જીવનનો અંતિમ સમય કયા જૈન મુનિ સાથે વિતાવ્યો હતો? ચંદ્રગુપ્તે પોતાના જીવનનો અંતિમ સમય કયા જૈન મુનિ છે એની સાથે વિતાવ્યો હતો? તો એમાં આવશે 10મામાં સી ભદ્રબાહુ. ત્યાર પછી 11મો MCQ, ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યએ તેનો અંતિમ સમય કયા સ્થળે વિતાવ્યો હતો? બરાબર. આપણે ચંદ્રગુપ્તે જીવનનો અંતિમ સમય કયા જૈન મુનિ સાથે વિતાવ્યો હતો? તેમાં ભદ્રબાહુ. અને ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યએ તેનો અંતિમ સમય કયા સ્થળે વિતાવ્યો હતો? તો એમાં આવશે શ્રવણબેલગોંડા. બરાબર. શ્રવણબેલગોંડા. 11મામાં લખો બી. ત્યાર પછી આગળ છે 12મો MCQ, મુદ્રા રાક્ષસ નાટકનું સર્જન કોણે કર્યું હતું? બરાબર. કોનું છે? વિશાખા દત્તનું છે મુદ્રા રાક્ષસ નાટક. બરાબર. તો અહીંયા આપણે લખશું 12મામાં બી મુદ્રા રાક્ષસ. મુદ્રા રાક્ષસ નાટકનું સર્જન કોણે કર્યું હતું? બી વિશાખા દત્ત. બરાબર. ત્યાર પછી 13મો MCQ લખીએ, એશિયા ખંડનો સૌથી જૂનો અને લાંબો રોડ કયો છે? તો GTR. બરાબર. ગ્રાન્ડ ટ્રંક રોડ એશિયા ખંડનો સૌથી જૂનો અને લાંબો રોડ છે. અને એ આપણે જોઈએ તો મૌર્ય યુગ દરમિયાન બન્યો હતો એટલા માટે. ત્યાર પછી એનું નિર્માણ છે એ
શેરશાહ સૂરીએ પણ કર્યું હતું. 13માં આવશે એ ગ્રાન્ડ ટ્રંક રોડ. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ 14મો એમસીક્યુ. ગ્રાન્ડ ટ્રંક રોડનું બીજી વખત કોણે નિર્માણ કરાવ્યું હતું? મેં હમણાં જ તમને કીધું તો શેરશાહ સૂરીએ બીજી વખત એનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું. પહેલી વખત છે એ સમયની અંદર ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય દ્વારા અને બીજી વખત છે શેરશાહ સૂરી. 14માં લખજો સી શેરશાહ સૂરીએ. ત્યાર પછી 15મો એમસીક્યુ લખીએ. અશોકે કયા બૌદ્ધ સાધુના ઉપદેશથી બૌદ્ધ શાસ્ત્રોનું શરણ લીધું? તો એમાં આવશે બી ઉપગુપ્ત. ઉપગુપ્ત છે બરાબર, જે બૌદ્ધ સાધુ હતા એના ઉપદેશથી બૌદ્ધ શાસ્ત્રો જે હતા એનું શરણ લીધું. 15માં લખજો બી ઉપગુપ્ત. ત્યાર પછી આગળ 16મો એમસીક્યુ લઈએ. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 એટલા બાકી છે. આપણે 16મો એમસીક્યુ આપણે લખીએ. ત્રીજી બૌદ્ધ ધર્મ પરિષદ કોના અધ્યક્ષ પદે ભરવામાં આવી હતી? ખાસ યાદ રાખજો, ત્રીજી બૌદ્ધ ધર્મ પરિષદ છે એ કોના અધ્યક્ષ પદે ભરવામાં આવી હતી? તો મોગલીપુત્ર ત્રિષ્યના. બરાબર, ખાસ યાદ રાખજો. 16માં સી મોગલીપુત્ર ત્રિષ્ય. ત્યાર પછી 17મો એમસીક્યુ. મૌર્ય શાસનમાં ખેતી વિભાગના વડાને કયા નામથી ઓળખવામાં આવતો? તો ખેતી વિભાગ છે એના વડાને સીતાધ્યક્ષ તરીકે ઓળખવામાં આવતો. 17માં આવશે બી સીતાધ્યક્ષ. ત્યાર પછી 18મું. ગુજરાતમાં અશોકનો શિલાલેખ કયા જિલ્લામાં આવેલો છે? તો જૂનાગઢ જિલ્લામાં આવેલો છે. 18માં લખજો બી જૂનાગઢમાં. ત્યાર પછી 19મું. કયા યુદ્ધમાં વિજય મેળવ્યા પછી સમ્રાટ અશોકનું હૃદય પરિવર્તન થયું? તો 19ની અંદર આવશે કલિંગ. કયા યુદ્ધમાં વિજય મેળવ્યા પછી સમ્રાટ અશોકનું હૃદય પરિવર્તન થયું? તો 19માં આવશે ડી કલિંગ. અંગ્રેજ શાસનકાળ દરમિયાન ગ્રાન્ડ ટ્રંક રોડ નું પુનઃનિર્માણ કોણે કરાવ્યું હતું? અંગ્રેજોના શાસનકાળ દરમિયાનની વાત છે. તો ડેલહાઉસીએ. 20માં લખજો સી ડેલહાઉસી. ત્યાર પછી 21માં એમસીક્યુ છે. કલિંગના કયા રાજા સામે અશોકે યુદ્ધ કર્યું હતું? તો કલિંગના કયા રાજા સામે અશોકે યુદ્ધ કર્યું હતું? એ જયંત સામે. ત્યાર પછી લાસ્ટ એમસીક્યુ 22મો. અશોકના પિતાનું નામ શું હતું? બી બિંદુસાર. તો અહીંયા આપણે 22 એમસીક્યુ બોર્ડ ઉપર લખીને પૂરા કર્યા છે. બરાબર, તમારે દરેક એમસીક્યુ છે એ ખાસ
એના આન્સર છે યાદ રાખવાના રહેશે. સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર ચેક ચાટ વગર સારા અક્ષરોએ બરાબર લખીને પૂરા, ખાસ કેપિટલ અક્ષરની અંદર તમે ખાનામાં લખજો, જેથી કરી અને બીજો કોઈ પ્રોબ્લેમ ન થાય. બરાબર, ઘણા બધા છે એ કર્સિવમાં લખતા હોય તો સી કર્યો હોય કે ડી કર્યો હોય બહુ ખબર પડતી નથી, એટલે ખાસ કેપિટલ અક્ષરોમાં લખજો. સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, યોગ્ય શબ્દો વડે નીચેના વિધાનોની ખાલી જગ્યાઓ પૂરો. એમાં ફર્સ્ટ છે સારનાથનો વિશાળ સ્તંભ સમ્રાટ ખાલી જગ્યા દ્વારા નિર્માણ કરવામાં આવ્યો હતો. આપણે બધાને ખબર છે કે સારનાથની અંદર જે વિશાળ સ્તંભ છે જેમાં 4 સિંહની આકૃતિ છે, સત્યમેવ જયતે, એ કોના દ્વારા નિર્માણ કરવામાં આવ્યો હતો? તો સમ્રાટ કયા દ્વારા? તો આમાં લખશું આપણે અશોક. પહેલી ખાલી જગ્યામાં લખજો અશોક. ક્વેશ્ચન નંબર 2, એની અંદર છે ખાલી જગ્યાઓ પૂરો. ખાલી જગ્યાની અંદર સારનાથના વિશાળ સ્તંભ સમ્રાટ ખાલી જગ્યા દ્વારા નિર્માણ કરવામાં આવ્યો હતો. એમાં આપણે લખશું અશોક. ત્યાર પછી બીજું છે સૌરાષ્ટ્રમાં ખાલી જગ્યા સુદર્શન તળાવ બંધાવ્યું હતું. સૌરાષ્ટ્રમાં ખાલી જગ્યા એ સુદર્શન તળાવ બંધાવ્યું હતું. તો પુષ્ય શું આવશે? બરાબર, પુષ્ય દ્વારા સુદર્શન તળાવ છે એ બંધાવવામાં આવ્યું હતું. આપણે લખશું. પછી ત્રીજું છે પાટલીપુત્રમાં રોકાણ દરમિયાન મેગેસનીઝે ખાલી જગ્યા નામનો ગ્રંથ લખ્યો હતો, ઇન્ડિકા. ત્યાર પછી ચોથી ખાલી જગ્યાનો સ્તંભ ભારતનું રાષ્ટ્રીય પ્રતીક છે. આપણા ભારતનું રાષ્ટ્રીય પ્રતીક કયું છે? ક્યાંનો સ્તંભ છે? સારનાથનો સ્તંભ. ઓકે, ખાલી જગ્યામાં લખજો સારનાથ. દોડતો ઘોડો અને આંખલો પણ છે નીચે. આપણે સિક્કાની અંદર પણ જોઈ શકીએ છીએ. ત્યાર પછી પાંચમી ખાલી જગ્યા, ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય દ્વારા સ્થાપવામાં આવેલું ખાલી જગ્યા ભારતનું પ્રથમ ઐતિહાસિક સામ્રાજ્ય કહેવાય છે. તો કયું ભારતનું પહેલું ઐતિહાસિક સામ્રાજ્ય આપણે ગણી શકીએ? તો મૌર્યને પાંચમામાં લખજો. ઐતિહાસિક સામ્રાજ્ય મૌર્ય છે. ત્યાર પછી મૌર્ય સામ્રાજ્ય. છઠ્ઠું, વર્તમાન સમયમાં ગ્રાન્ડ ટ્રંક રોડ દિલ્હીથી ખાલી જગ્યા સુધીનો રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગથી ઓળખાય છે. ગ્રાન્ડ ટ્રંક રોડ, બરાબર, જે હાલના વર્તમાન સમયની અંદર દિલ્હીથી ક્યાં સુધીનો રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ તરીકે ઓળખાય છે? તો કોલકાતામાં હાવડા બ્રિજ પણ છે ના, પશ્ચિમ બંગાળ. ત્યાર પછી આગળ સાતમું છે એમસીક્યુ, આચાર્ય વિષ્ણુગુપ્ત ખાલી જગ્યાના નામે ઓળખાય છે. આચાર્ય વિષ્ણુગુપ્ત એટલે આપણે કહીશું ચાણક્ય, કૌટિલ્ય. ઓકે, ત્યાર પછી આઠમી ખાલી જગ્યા, અશોકના મોટા ભાગના અભિલેખોની લિપિ કઈ છે? તો બ્રાહ્મી લિપિ છે. લખજો, બ્રાહ્મી લિપિ છે. બરાબર. ત્યાર પછી નવમી ખાલી જગ્યા, સમ્રાટ અશોકે ખાલી જગ્યા ધર્મ સ્વીકાર્યો હતો. સમ્રાટ અશોકે બૌદ્ધ ધર્મ સ્વીકાર્યો હતો. બરાબર. ત્યાર પછી 10મી ખાલી જગ્યા છે, બૌદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કરી અને અશોક રાજવારી પુરુષમાંથી ખાલી જગ્યા અશોક બની ગયો. તો રાજવારી હતા, રાજકુંવર હતો, પોતે રાજા હતો, એમાંથી બની ગયા ધર્માનુરાગી. દસમામાં લખજો ધર્માનુરાગી. ત્યાર પછી 11મી ખાલી જગ્યા છે, ગુજરાતનો અશોકનો શિલાલેખ
ખાલી જગ્યા ભાષામાં લખાયેલો છે. અશોક દ્વારા શિલાલેખો અભિલેખો લખવામાં આવેલા છે એ કઈ ભાષામાં છે? તો આપણે લખશું 11માં પ્રાકૃત. ત્યાર પછી 12મી ખાલી જગ્યા છે અશોકે પાટલીપુત્રમાં ખાલી જગ્યાના અધ્યક્ષ પદે ત્રીજી બૌદ્ધ ધર્મ પરિષદ બોલાવી હતી. અશોકે પાટલીપુત્રમાં ખાલી જગ્યાના અધ્યક્ષ પદે ત્રીજી બૌદ્ધ ધર્મ પરિષદ બોલાવી હતી. તો મોગલીપુત્ર ત્રિશ્ય. બરાબર, મોગલીપુત્ર ત્રિશ્યના અધ્યક્ષ સ્થાને. ત્યાર પછી 13મી ખાલી જગ્યા છે અશોકે ખાલી જગ્યા ધર્મને રાજ્યાશ્રય આપ્યો હતો. કયા ધર્મને રાજ્યાશ્રય આપ્યો હતો અશોકે? બૌદ્ધ ધર્મને. અને છેલ્લે પોતાના જે ધર્મગ્રંથો હતા, બરાબર, અને અભિલેખોની અંદર પણ સંદેશો કોતરાયો હતો કે પોતાના પુત્ર પૌત્રો એ બધા છે એ પણ ધર્મમાં માને અને યુદ્ધ દ્વારા એનું હૃદય પરિવર્તન થયું હતું. તો આવી હરકતો એના કોઈ પૌત્ર કે પુત્ર દ્વારા ન થાય ખાસ બાબત છે એને દર્શાવી હતી. ત્યારે 14મી ખાલી જગ્યા ચંદ્રગુપ્તના વહીવટ તંત્રના મુખ્યમંત્રી ખાલી જગ્યા હતા. 14માં લખજો વિષ્ણુગુપ્ત. બરાબર, ચંદ્રગુપ્તના વહીવટી તંત્રના મુખ્યમંત્રી હતા વિષ્ણુગુપ્ત. વિષ્ણુગુપ્ત એટલે ચાણક્ય, કૌટિલ્ય, બરાબર, જેમણે અર્થશાસ્ત્રનું નિર્માણ કર્યું છે તે. ત્યાર પછી આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3 છે. બરાબર, અહીંયા આપણે પ્રશ્ન નંબર 2 ખાલી જગ્યા પૂરો એ પૂર્ણ થાય છે. પ્રશ્ન નંબર 3 આપણે જોઈએ હવે. બરાબર, બધી ખાલી જગ્યા તમારે વ્યવસ્થિત અક્ષરોએ સ્વાપોથીમાં લખવાની રહેશે. ત્યાર પછી છેલ્લે તમારે સ્વાપોથીનો વ્યવસ્થિત ફોટોગ્રાફ્સ પાડી અને મોકલી આપવાનો રહેશે કે મેં આ સ્વાપોથી છે સારા અક્ષરે પૂર્ણ કરી છે. પ્રશ્ન નંબર 3 ક્વેશ્ચન 3 ખરા ખોટા. બરાબર, તો નીચેના વિધાનોમાંથી ખરા વિધાનો હોય તો એની સામે સાચાની નિશાની અને ખોટા વિધાનો હોય તો એની સામે છે એ ખોટાની નિશાની કરો. બરાબર, બધા વિદ્યાર્થીઓને ખરા ખોટામાં વધારે મજા આવે. જોડકા છે, પછી એમસીક્યુ છે, ખાલી જગ્યા, કેમ કે એની અંદર બધું છે તરત પૂરાઈ જતું હોય. સ્વાધ્યાય પોથીની અંદર બધું લખેલું જ હોય, આપણે ખાલી શું કરવાનું હોય, થોડુંક જ હાથ છે હલાવવાનો હોય. એટલા માટે જ્યારે ક્લાસની અંદર પણ ખરા ખોટા, જોડકા, ખાલી જગ્યા કે એમસીક્યુ હોય ત્યારે બધા રાજી થઈ જાય. પછી મોટા પ્રશ્ન આવે ત્યારે થોડું એમ કે નહીં અત્યારે નહીં, પછી લખાવજો. તો અહીંયા ખરા ખોટા આપણે શરૂ કરીએ. પ્રશ્ન નંબર 3 મેગેસનીસ દ્વારા ઇન્ડિકા અને કલ્હણ દ્વારા મુદ્રા રાક્ષસની રચના છે એ કરવામાં આવી હતી. તો અહીંયા આપણે સાચા ખોટા વિધાનો છે કરવાના છે. તો મુદ્રા રાક્ષસ તો વિશાખાદિત્યનું છે, એમાં કલ્હણ ક્યાં આવ્યું? બરાબર, તો અહીંયા મેગેસનીસ દ્વારા તો ઇન્ડિકા રચિત છે તે, બરાબર, એ સાચું છે, પણ કલ્હણ દ્વારા મુદ્રા રાક્ષસની રચના કરવામાં આવી નથી. એટલે પહેલું વિધાન લખજો ખોટું. ત્યાર પછી બીજું છે ધમ્મ મહાપાત્રનું કાર્ય જૈન ધર્મનો પ્રચાર કરી અને પ્રજાનું નૈતિક ધોરણ ઊંચું લાવવાનું હતું. બરાબર, ધમ્મ મહાપાત્રનું જે કાર્ય છે એ જૈન ધર્મનો પ્રચાર કરવાનો અને પ્રજાનું નૈતિક ધોરણ ઊંચું લાવવાનો હતો. એમાં આપણે લખશું સાચું. ત્યાર પછી ત્રીજું ખરા ખોટાની અંદર જોઈએ ચંદ્રગુપ્તે પોતાની અંતિમ અવસ્થા શ્રવણ બેલગોળામાં વિતાવી હતી. ચંદ્રગુપ્તની જે અંતિમ જે શ્રવણ કથા છે, હમણાં જ આપણે એમસીક્યુની અંદર જોઈ કે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યએ પોતાનો અંતિમ સમય છે ક્યાં વિતાવ્યો હતો? શ્રવણ બેલગોળામાં. 11મો એમસીક્યુ હતો. બરાબર, તો એ આવશે સાચું. ત્યાર પછી ચોથું આપણે જોઈ લઈએ. બિંદુસારના સમયમાં મગધ મૌર્ય સામ્રાજ્યમાંથી સ્વતંત્ર થઈ ગયું હતું. બિંદુસારના સમયમાં
મગધ જે છે, મગધ બરાબર, એ મૌર્ય સામ્રાજ્યમાંથી કેવું થઈ ગયું હતું, અહીંયા આપણને કીધું છે કે મૌર્ય સામ્રાજ્યમાંથી અલગ થઈ ગયું હતું. તો મગધ છે એ સમયની અંદર મૌર્ય સામ્રાજ્યમાંથી સ્વતંત્ર થઈ ગયું હતું. સાચું કે ખોટું એ આપણે લખવાનું છે, બરાબર. તો એમાં લખશું આપણે સાચું. ત્યાર પછી છે અશોકે ઉપગુપ્તના આદેશને અનુસરી અને બૌદ્ધ ધર્મનો અંગીકાર કર્યો હતો. અશોકે કોને, તો કે ઉપગુપ્ત છે એના આદેશને અનુસરી. હમણાં જ આપણે એમસીક્યુ ની અંદર જોયું, બરાબર. તો એમાં આવશે સાચું. ત્યાર પછી છઠ્ઠું જોઈએ. ગ્રાન્ડ ટ્રંક રોડ જીટીઆર એ એશિયા ખંડનો સૌથી જૂનો અને લાંબો મુખ્ય રોડ છે, તો એ પણ આવશે સાચું. ત્યાર પછી સાતમા ખરા ખોટાની અંદર જોઈએ. ગ્રીક રાજા સેલ્યુકસે પોતાની પુત્રી હેલેનાને ચંદ્રગુપ્ત સાથે પરણાવી હતી. તો ગ્રીક રાજા સેલ્યુકસે પોતાની પત્ની છે, બરાબર, હેલેના, એને ચંદ્રગુપ્ત સાથે પરણાવી હતી, તો આવશે સાચું. ત્યાર પછી આઠમું છે ખરા ખોટામાં. અશોકે શિલાલેખો દ્વારા પોતાનો જે સંદેશો છે એ પ્રજા સુધી પહોંચાડ્યો હતો, તો એ પણ આવશે સાચું. ત્યાર પછી નવમું આપણે લખીએ ખરા ખોટામાં. ગુજરાતના અશોકના શિલાલેખમાં 5 રાજવીઓનો લેખ છે. અશોકના શિલાલેખમાં 5 રાજવીઓનો લેખ નથી, એટલે આપણે લખશું ખોટું. ત્યાર પછી 10મું છે એમસીક્યુમાં. મૌર્ય સામ્રાજ્યના વહીવટ તંત્રનો નાનામાં નાનો એકમ આહાર હતો. એવું કઈ આવે નહીં, એમાં લખજો ખોટું. ત્યાર પછી આવશે 11મું. સારનાથનો શીર સ્તંભ એ ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યએ બંધાવ્યો હતો. નહીં, ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યએ સારનાથનો જે સિંહ સ્તંભ છે એ બંધાવ્યો નહોતો. એમાં લખજો કોણે બંધાવ્યો હતો, તમને બધાને ખબર જ છે, અશોક દ્વારા. પછી 12મું. આપણા દેશની દરેક ચલણી નોટ અને સિક્કા ઉપર સારનાથના સિંહ સ્તંભનું ચિત્ર હોય છે, તો એ આવશે સાચું. આપણું રાષ્ટ્રીય પ્રતીક છે ભારતનું, બરાબર, 4 સિંહની આકૃતિ, સત્યમેવ જયતે. કલિંગ ઉપર મેળવેલા વિજયમાં સમ્રાટ અશોકે શસ્ત્ર સંન્યાસ લીધો હતો, બરાબર. કલિંગ પર મેળવેલા વિજયમાં સમ્રાટ અશોકે પોતાની સામે જ હારી ગયો, બરાબર. કલિંગ પર મેળવેલા વિજયમાં સમ્રાટ અશોક પોતાની સામે જ હારી ગયો, તો આવશે 13માં સાચું. ત્યાર પછી આવશે 14મું. બૌદ્ધ સાધુ સમુદ્રગુપ્તના ઉપદેશથી સમ્રાટ અશોકે શસ્ત્ર સંન્યાસ લીધો. સમુદ્રગુપ્તે ઉપદેશ આપ્યો અને પછી સમ્રાટ અશોકે શસ્ત્ર છે એમાં સંન્યાસ લીધો, એમ નહીં, પણ એના કલિંગના યુદ્ધથી એના હૃદયમાં પરિવર્તન થયું અને એને શસ્ત્ર સંન્યાસ લીધો, તો 14માં લખજો ખોટું. ત્યાર પછી 15મું. સમ્રાટ અશોકના પિતાનું નામ ચંદ્રગુપ્ત હતું. સમ્રાટ અશોકના પિતાનું નામ ચંદ્રગુપ્ત નહોતું, એના દાદા હતા, બરાબર. એના પિતાનું નામ હતું બિંદુસાર. બિંદુસારના 2 પુત્ર, બરાબર, અશોક અને શશિમની. આગળ બંધ બેસતા જોડકા જોડો. ઉત્તર ખાનામાં વિભાગ બ નો ક્રમાંક લખો. વિભાગ અ કૃતિ, વિભાગ બ કર્તા, અને આપણે લખવાનું છે ઉત્તર. પ્રશ્ન નંબર 4 માં ક્વેશ્ચન નંબર 4. બંધ બેસતા જોડકા જોડો. એમાં આવશે વિભાગ અ, તો એની અંદર આપેલું છે આપણને કૃતિ, અને બ ની અંદર આપ્યું છે કર્તા, એટલે આપણે કૃતિ લખી લઈએ. કઈ કૃતિ છે? 1 નંબર અર્થશાસ્ત્ર,
ત્યાર પછી આગળ આપેલું છે બે મુદ્રા રાક્ષસ. તમને તરત જ નામ યાદ આવી જતા હશે. વિશાખાદત્ત મુદ્રા રાક્ષસ. અર્થશાસ્ત્ર તો કે ચાણક્ય, કૌટિલ્ય. બરાબર. ત્રીજું છે ઇન્ડિકા મેગેસ્થનીસ. ત્યાર પછી છે ચોથું દીપવંશ અને મહાવંશ. બરાબર. તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ આ પુસ્તક આપેલો છે આવો. બરાબર. એમાંથી પણ તમે જોઈ શકો છો દીપવંશ અને મહાવંશ. અહીંયા આપણે વિભાગ બ ની અંદર લખીએ કરતા. એની અંદર પણ આપણે 1 2 3 4 5 કરીશું. પહેલું છે બૌદ્ધ ગ્રંથો. ત્યાર પછી છે બીજું અશ્વઘોષ. ત્યાર પછી ત્રીજું છે વિશાખાદત્ત. ત્યાર પછી ચોથું છે મેગેસ્થનીસ. બરાબર. મેગેસ્થનીસ. ત્યાર પછી આગળ પાંચમું છે ચાણક્ય. પછી આપણે આન્સર આપવાના છે. એકની સામે, બેની સામે, ત્રણની સામે, ચાર. બરાબર. અહીંયા ચાર જ આપણને આપેલા છે. તો કે પહેલું છે અર્થશાસ્ત્ર. તમને બધાને ખબર જ છે અર્થશાસ્ત્ર છે કોણે લખ્યું છે? ચાણક્ય દ્વારા. પહેલામાં આપણે લખશું 5મો નંબર અને અહીંયાથી આમ જોડી દઈશું. ત્યાર પછી છે બીજું મુદ્રા રાક્ષસ. બરાબર. મુદ્રા રાક્ષસ છે વિશાખાદત્ત એટલે બીજાની સામે આપણે લખશું ત્રીજું. આપણે જોડી દઈશું મુદ્રા રાક્ષસને વિશાખાદત્ત સામે. ત્યાર પછી છે ઇન્ડિકા. ઇન્ડિકા છે મેગેસ્થનીસ દ્વારા રચાયેલું છે. ત્રીજાની સામે આપણે લખશું ચોથું. બરાબર. ઇન્ડિકા મેગેસ્થનીસ ત્રીજાની સામે ચોથું. ત્યાર પછી દીપવંશ અને મહાવંશ. બરાબર. તો એ છે બરાબર દીપવંશ અને જે મહાવંશ એ છે બૌદ્ધ ગ્રંથો છે. ચોથાની અંદર આપણે લખશું 1 નંબર. આ રીતે પહેલા સામે પાંચમું, બીજા સામે ત્રીજું, ત્રીજા સામે ચોથું અને ચોથા સામે પહેલું તમારે લખવાનું રહેશે અર્થશાસ્ત્ર, ચાણક્ય, મુદ્રા રાક્ષસ, વિશાખાદત્ત, ઇન્ડિકા મેગેસ્થનીસ, દીપવંશ, મહાવંશ તો કે બૌદ્ધ ગ્રંથો છે. આ રીતે આપણે બંધ બેસના જોડકા છે એ જોડવાના છે. ક્વેશ્ચન નંબર 4 આપણે કમ્પ્લીટ કર્યો છે. આગળ ક્વેશ્ચન નંબર 5 નીચેના પ્રશ્નોના ઉત્તર 1-2 વાક્યોમાં લખો. આપણે 1-2 વાક્યના પ્રશ્નનો જવાબ લખીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 5 બરાબર. નીચેના પ્રશ્નોના 1-2 વાક્યોમાં જવાબ આપો. એમાં પહેલું છે સમ્રાટ અશોકનું વિશાળ સામ્રાજ્ય ક્યાં સુધી ફેલાયેલું હતું? અહીંયા પહેલો જે જવાબ છે આપણે લખવાનો છે સમ્રાટ અશોકનું વિશાળ સામ્રાજ્ય ક્યાં સુધી ફેલાયેલું હતું? તો એમાં આપણે લખશું વાયવ્ય સરહદે કંદહાર
અને પેશાવર। उत्तરમાં નેપાળ અને દક્ષિણે મૈસૂર, હાલ કર્ણાટક। उत्तरे नेपाळ અને દક્ષિણે મૈસૂર, હાલમાં આપણે કર્ણાટક એને કહી શકીએ। उत्तरे नेपाळ અને દક્ષિણે મૈસૂર, હાલ કર્ણાટક। પશ્ચિમે ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર અને પૂર્વની અંદર મગધ। તેમજ કલિંગ એટલે કે હાલના ઓડિશા સુધી ફેલાયેલું હતું। ત્યાર પછી સેકન્ડ, મૌર્ય સામ્રાજ્યને વહીવટી સરળતા ખાતર કેટલા વિભાગમાં વહેંચવામાં આવ્યું હતું? તો મૌર્ય સામ્રાજ્યને વહીવટી સરળતા ખાતર 3 વિભાગ કે અંગોમાં વહેંચવામાં આવ્યું હતું। મૌર્ય સામ્રાજ્યને વહીવટી સરળતા ખાતર 3 વિભાગો અંગો વહેંચવામાં આવ્યું હતું। ત્યાર પછી આગળ છે ત્રીજું છે, અશોકે ગૌતમ બુદ્ધના કયા કયા સિદ્ધાંતોના પ્રચાર ઉપર ભાર મૂક્યો હતો? તો સમ્રાટ અશોકે ભગવાન બુદ્ધના પ્રેમ, દયા, કરુણા, અહિંસા, અનુકંપા અને સદાચાર વગેરે સિદ્ધાંતો ઉપર ભાર મૂક્યો હતો। આપણે ત્રીજા પ્રશ્નનો જવાબ લખીએ। સમ્રાટ અશોકે ભગવાન બુદ્ધના પ્રેમ, દયા, અનુકંપા, કરુણા, અહિંસા અને સદાચાર જેવા સિદ્ધાંતો પર ભાર મૂક્યો હતો। ઓકે, ત્યાર પછી આગળ છે ચોથું, ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય ગ્રીક રાજા સેલ્યુકસને હરાવીને કયા કયા પ્રદેશો છે એ જીત્યા હતા? ગ્રીક રાજા સેલ્યુકસને હરાવીને કાબુલ, કંદહાર, હેરાત અને બલુચિસ્તાન જેવા પ્રદેશો જીત્યા હતા। ત્યાર પછી આગળ નેક્સ્ટ પાંચમો પ્રશ્ન છે, અર્થશાસ્ત્ર ગ્રંથમાંથી મૌર્ય સામ્રાજ્યની કઈ માહિતી છે એ પ્રાપ્ત થાય છે? બરાબર,
तो अर्थशास्त्र ग्रंथमांथी राजकीय आर्थिक सामाजिक जीवननी माहिती छे प्राप्त थाय छे। राजकीय आर्थिक अने सामाजिक जीवननी माहिती प्राप्त थाय छे। त्यार पछी आगळ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में मेगास्थीसना ग्रंथ इंडिका मांथी कई आधारभूत जानकारी छे प्राप्त थाय छे। तो इंडिका ग्रंथ मांथी कई माहिती तो मगध साम्राज्यનું पाटनगर पाटलिपुत्र અને એના વહીવટને લગતી અગત્યની આધારભૂત જાણકારી છે પ્રાપ્ત થાય છે। મેગાસ્થનીસના ગ્રંથ इंडिकामांथी मगध ने तेनी राजधानी पाटलिपुत्र तेनी वहीवटी बाबतो અને અગત્યની જે માહિતી છે आधारभूत माहिती प्राप्त थाय छे। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 वर्तमान समय में ग्रांड ट्रंक रोड कया नामे ओळखाय छे? तो वर्तमान समय में ग्रांड ट्रंक रोड छे ए दिल्ली थी कोलकाता सुधीना राष्ट्रीय धोरीमार्ग तरीके ओळखाय छे। जेने आपणे जीटीआर तरीके पण ओळखीए छीए, बराबर। ग्रांड ट्रंक रोड ने हालमां दिल्ली थी कोलकाता सुधीना राष्ट्रीय धोरीमार्ग तरीके ओळखवामां आवे छे। कोलकातानी अंदर हावड़ा बीच पण आवेलो छे, बराबर। त्यार पछी આગળ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आधुनिक भारतनी मोटा भागनी लिपिओ कई लिपिमांथी विकसी छे? तो आधुनिक भारतनी मोटा भागनी लिपिओ छे ए ब्राह्मी लिपिमांथी विकसी छे। અહીંયા આપણે કુલ 8 પ્રશ્નોના જવાબ લખ્યા છે। આજના લેક્ચરની અંદર પ્રશ્ન નંબર 1 એમસીક્યુ, પ્રશ્ન નંબર 2 ખાલી જગ્યા, પ્રશ્ન નંબર 3 ખરા ખોટા અને પ્રશ્ન નંબર 4 બંધ બેસતા જોડકા જોડો, બરાબર। આ ઉપરાંત આગળનો જે પ્રશ્ન હતો એની અંદર 1-2 વાક્યના પ્રશ્નોના જવાબ, એમાં કુલ આપણે 8 પ્રશ્નોના જવાબ છે એ આજના દિવસમાં લખી લીધા છે। ખાસ આજનું હોમવર્ક છે એ તમારે નોંધી લેવાનું રહેશે અને સારા અક્ષરે હોમવર્ક બુકમાં
છે એ હોમવર્ક કરી અને પાછો ટાઈમે મોકલી દેજો, બરાબર? હોમવર્ક છે એની નોંધ કરી લેજો. સ્વાપોથી પાઠ 6 ના MCQ અને ખાલી જગ્યા હોમવર્ક બુકમાં લખવી. સ્વાપોથીની અંદર જે પાઠ 6 ની ખાલી જગ્યા અને MCQ છે એ તમારે હોમવર્ક બુકની અંદર લખવાના છે અને યાદ રાખવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લેક્ચરમાં બસ આટલું જ. ફરીથી નવા લેક્ચરમાં ઉપસ્થિત થશું ત્યારે આગળ સ્વાપોથી છે એ પૂર્ણ કરશું. તો આજના દિવસે બસ આટલું જ. આવજો. આભાર. થેન્ક યુ સો મચ.